بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری اور آپ کی جو بات چل رہی تھی، جہاں چل رہی تھی، وہ آپ کو دھیان ہے کہ نہیں؟ اگر دھیان ہو تو ٹھیک، ورنہ میں ختم کروں۔ اچھا، بات یہیں سے آ گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پیشتر پہلے حصے میں کہ 3 لوگ جو غار میں تھے، ان ایک صاحب کی دعا تو ہو گئی۔ اب دوسرے صاحب جو اٹھے اور اٹھنے کے بعد مصلی پہ جب کھڑے ہوئے کہ اے مالک و مولا، تو خوب جانتا ہے، تجھے خوب معلوم ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ سمیع علیم ہے، تو کھلے کو بھی جانتا ہے، تو چھپے کو بھی جانتا ہے، تو ہمارے گھروں کے حالات بھی جانتا ہے، ہمارے دلوں کے معاملات بھی جانتا ہے۔ اے مالک و مولا، میرے گھر ایک نوکر کام کر رہا تھا، ایک مزدور کام کر رہا تھا، 30 دن لگاتار اس نے مزدوری کی۔ جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو میں نے اسے بہت ڈھونڈا، مجھے وہ نہ ملا، تو میں نے اس کے پیسوں سے کچھ مویشی، کچھ جانور خرید لیے، اور خریدنے کے بعد میں نے اسی کے نام سے، اسی کے پیسوں سے وہ جانور خرید کر میں نے اپنے گھر چھوڑ دیے۔ وہ جانور پلتے رہے، پھولتے رہے، بڑھتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد وہ شخص لوٹا۔ لوٹنے کے بعد اس نے اپنی مزدوری مجھ سے مانگی کہ میری مزدوری مجھے دی جائے۔ تو میں نے کہا، یہ جتنے بھی مویشی ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی گھوڑے ہیں، جتنے بھی اونٹیں ہیں، جتنے بھی ریوڑ ہیں، یہ سب تمہارے ہی ہیں۔ وہ کہنے لگا، مذاق کر رہے ہو؟ ارے 1 مہینے کی میری نوکری تھی، یہ اتنا مال کیسے بن گیا؟ کہا، نہیں، تم نے میری یہاں نوکری کری، میں نے اسی وقت میں نے تمہیں ڈھونڈا، تم نہیں ملے، تمہارے پیسوں سے میں نے جانور ڈال دیے تھے خرید کے، یہ اللہ نے بڑھا دیے، یہ خوب پھلے پھولے، سب تمہارا ہی مال ہے، لے جاؤ۔ وہ شخص، وہ مزدور اپنے جانوروں کو لے گیا، دعا دیتا چلا گیا، اے مالک و مولا، اگر میں نے یہ کام کیا ہے تیری رضا کے لیے، اے مالک و مولا، اگر دکھاوے سے یہ کام پاک ہے، مالک و مولا، سب میں نے تیری رضا کے لیے کرا ہے، یہ اگر تجھے پسند ہو، تجھے مقبول و محبوب ہو، آج ہم پہ جو مصیبت آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، غم و آلام آئے ہیں، مالک و مولا، بیابان، جنگل اور صحرا میں، جو ہم گوفے میں، جو ایک غار میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جو باہر اس کے منہ پر ایک چٹان آ گئی ہے، مالک و مولا، اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ حدیث بخاری میں لکھا ہے، اتنا جب اس نے دل سے جو دعا مانگی تو اللہ کی قسم وہ چٹان لہذا تھوڑی سی ہٹ گئی۔ اب ہٹنے کے بعد تیسرے شخص کا نمبر آیا۔ تیسرا شخص جب کھڑا ہوا مصلی پر، کھڑا ہونے کے بعد وہ بھی کہتا ہے، مالک و مولا، تو خوب جانتا ہے، تجھے خوب علم ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ سمیع علیم ہے، تو کھلے کو بھی جان ہے، تو چھپے کو بھی جان ہے، تو ظاہر کو بھی جان ہے، تو باطن کو بھی جان ہے، جو ہمارے گھروں میں ہے وہ بھی جان ہے، جو سینوں میں ہے وہ بھی جان ہے۔ میرے خاندان میں ایک لڑکی تھی، بڑی حسینہ تھی، بڑی جمیلہ تھی، بڑی ماہ پیکر تھی، حسن کی دیوی تھی۔ اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ایک چھوٹا سا بھائی تھا، اس کو پال رہی تھی، پوس رہی تھی۔ ایام گردش کے دن آ گئے تھے، بڑی پریشان ہو کر کے، اس وقت ان دنوں میں میں بڑا مالدار تھا، میں اس علاقے کا بڑا مانا ہوا انسان تھا۔ میرے پاس وہ لڑکی آئی، بڑی مجبوری حالت لے کر کے آئی کہ لہذا مجھے کوئی راشن دے دیا جائے، کچھ پیسے دے دیا جائے، میری زندگی بغل پھانکوں سے کٹ رہے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، لہذا میرے ساتھ تو غلط کام کے لیے تیار ہو جا، غلط کام کے لیے تو راضی ہو جا، برے کام کے لیے تو راضی ہو جا۔ حدیث میں لکھا ہے کہ اس لڑکی نے کبھی نیچے کو دیکھا، کبھی وہ آسمان کی طرف کو دیکھا، آسمان کی طرف کو دیکھتی رہی، دیکھنے کے بعد 10 منٹ کے بعد وہ مسکرائی، اور مسکرانے کے بعد کہتی ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟
इत्तकिल्लाह यानी अल्लाह से डर। उस लड़की ने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करी थी, लंबा वाद नहीं करा था, उस लड़की ने बस इतना बोल दिया था यानी इत्तकिल्लाह यानी तू अल्लाह से डर। वो साहब कहते हैं जब उसने डरने का ये लफ्ज़ निकाला तो मैं थरथरा गया, मैं कांप गया, मुझे लर्ज़ा तारी हो गया। अल्लाह की कसम मेरे दिल में खुदा का खौफ ऐसा बैठ गया, मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और तौबा करने के बाद उसे मैंने माल भी दिया, उसे मैंने रुपया पैसे भी दिए और आटा चावल भी दिया। वो लड़की मुझे दुआ देती हुई चली गई, ऐ मालिक मौला ऐसे वक्त में अपने आप को रुक जाना, अपने आप को काबू पा लेना, ऐसे वक्त में अपने आपको बात आ जाना। मालिक मौला तेरे डर की वजह से मैंने करा है, तेरे खौफ की वजह से मैंने करा है। मालिक मौला अगर ये मेरी अदा पसंद आई हो, मालिक मौला अगर मैंने दिल से मालिक मौला अगर तौबा करी हो, मालिक मौला और तेरा फरमान भी है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा। जो लोग अपने गुनाहों से जो गुनाह का इरादा करते हो अगर गुनाहों से तौबा कर ले तो उनका ठिकाना जन्नत है। ऐ मालिक मौला ये बात पसंद आई हो तो आज हम पे मुसीबत का वक्त है, आज परेशानी का आलम है, गमो आलम छाए हुए हैं। मालिक मौला इस बियाबान जंगल में हम गूफे में फंसे हुए हैं, एक गार में फंसे हुए हैं। मालिक मौला हमारी परेशानी को दूर फरमा दे। हदीस में लिखा है लिहाजा वो जो पत्थर जो गाल के मुंह पे था जब उसने दुआ मांगी, हदीस में लिखा है कि वो फिर से हट गया और ऐसा हटा तक कि तीनों लोगों के निकलने का रास्ता हो गया। अब बाहर जब निकले तो उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया यानी सजदा करा। कोई भी परेशानी कोई भी खुशी मिले तो लिहाजा शुक्र का सजदा अदा करना चाहिए, नवाफिल पढ़ना चाहिए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों इसे बोलते हैं वसीले बिल आमाल। उन्होंने आमाल के ज़रिए से दुआ मांगी। एक होता है वसीले बिल आमाल, एक होता है वसीले बिल अशखास। वसीले बिल आमाल नेक रोज़ा नमाज का वसीला, वसीला बिल अशखास औलिया इकराम का वसीला। हम दोनों के कायल हैं, दोनों के। मगर हाँ एक बात ज़रूर बता दूँ, जो भी काम करो कोई भी काम करो इनमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जो भी काम करो तो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। मगर आज दिखावे हो रहे हैं कि तेरा जलसा बढ़िया कि मेरा जलसा बढ़िया, तेरी तकरीर बढ़िया कि मेरी तकरीर बढ़िया, तेरी मस्जिद का मीनार ऊंचा कि मेरी मस्जिद का ऊंचा, कि तेरा खिचड़ा अच्छा कि मेरा खिचड़ा अच्छा। ये सब दिखावे हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला को दिखावा और नामूरी बहबाई और शोहरत बंदी पसंद नहीं है। अल्लाह को आजिज़ी और खुलूस और मोहब्बत इनकिसारी पसंद है। हमें इन दीनदारों हमें इन ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं है। इन मुतवल्ली लोगों को आज यही चाह रहा है कि हमें सेक्रेटरी मिल जाए, हमें खजांची मिल जाए, हमें लिहाजा मुतवल्लियत बनने को मिल जाए, हमें ये मिल जाए। हमें इन ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो दीनदारों की ज़रूरत है। तुम दुनिया के इन कचहरी वालों को धोखा दे सकते हो, लिहाजा इन पुलिस के अमले को धोखा दे सकते हो, इन थानेदारों को धोखा दे सकते हो, इन लिहाजा कचहरी वालों को धोखा दे सकते हो। अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। अल्लाह ताला धोखा खाने और धोखा देने से पाक है, वादा खिलाफी से पाक है। अल्लाह के लिए अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम करता है, खुलूस लिल्लाहियत के लिए जो काम करता है, अल्लाह ताला उसका ज़रूर इनाम और सिला और अजर अता फरमाता है। इसीलिए किसी शायर ने क्या खूब फरमाया, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, तो कसरा और उसके साथ कैसरों को कुचलाए, जहाँ जाते ज़मीं को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहाँ जाते ज़मीं से आसमां को कर दिया ऊंचा, जिधर जाए दरुदी बार के नकुशे बदलाए, पहाड़ों में भी उनके दौड़ की राहें निकल आई, समंदर में भी उनके फैज़ के चश्मे निकल आए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लिहाजा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमसे आप
اگر آپ لوگوں کو ہم سے محبت ہے تو گھنٹی کا بٹن دبا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.